أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بس دنیاوی زندگی اس کے ساز و سامان سے غرض ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو دنیا کی لالچ کے اندر لگے رہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو کل ان کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا، یہی ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہو اچھا وعدہ، فهو لاقیہ، اور وہ اس کو پا لینے والا بھی ہو، کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، وہ کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے صرف دنیا کا ساز و سامان دیا ہو، ثم هو یوم القیامة من المحضرین، پھر وہ قیامت والے دن ہمارے پاس گرفتار کیے ہوئے حاضر کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوالیہ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ دنیا کے اندر میری بات مانو، میرے احکامات کے مطابق چلو، تو کل تمہیں جو ہے وہ اس کے بدلے میں اچھا انعام ملے گا۔ اب اس شخص نے اللہ کی بات کو مان لیا، سچ مان لیا اور اس پر عمل کیا، اور دنیا کے اندر مشکلات پریشانیوں کے باوجود اللہ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہا، تو کل اس کو اللہ تعالیٰ جو اس سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو صرف دنیا کا ساز و سامان دیا گیا، دنیا کی لالچ اس کے دل کے اندر تھی، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ لگا رہا، تو پھر وہ کل قیامت والے دن اس حال میں ہوگا کہ جیسے مجرم گرفتار کیے ہوئے حاضر کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی ان لوگوں کو اس حالت میں جو ہے وہ مجرموں کی طرح لایا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ بھول کر صرف جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی لالچ کے اندر جو ہے وہ لگے رہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، زعم رکھتے تھے، یعنی کہاں ہیں وہ لوگ کہ دنیا کے اندر تم نے انہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ خدا ہیں، یہ رب ہیں اور یہی ہمارے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا آج ان کو جو ہے وہ سامنے لاؤ۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ربنا هؤلاء الذین اغوینا، کہ ہمارے رب ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں
जिन्होंने जो है हमने इनको गुमराह किया है, यानी वो लोग बोलेंगे कि जिनको वो शरीक ठहराते थे, जो अल्लाह के साथ जिनको शरीक ठहराया जाता था और उनके बारे में फैसला हो चुका होगा कि ये जहन्नमी लोग हैं, तो कल वो अल्लाह के सामने ये कहेंगे कि हम लोग हैं कि जो हम लोगों को जो है वो गुमराह करते थे। अग़वैनाहुम कमा ग़वैना, जैसे हम गुमराह थे इसी तरह हमने भी जो है वो इन लोगों को गुमराह किया है। वहाँ बरबला तौर पर इस बात का जो है वो इजहार करेंगे और इस बात की जो है वो वहाँ पर कहेंगे कि हमने इनको गुमराह किया है। तबर्रअना इलैक, और साथ ही भी कहेंगे कि हम आपके सामने इनसे बरात का इजहार करते हैं। मा कानू इय्याना याबुदून, ये हमारी कोई पूजा और परस्तिश तो नहीं करते थे। यानी ये वो लोग होंगे कि जिनको शरीक ठहराया जाता रहा, कि जिनको दुनिया के अंदर लोग अल्लाह के साथ मिलाते रहे, तो कल वो अल्लाह के सामने ये इस तरह कहेंगे कि हमने इनको गुमराह किया था, लेकिन आज हम इनसे जो है वो बरी हैं, आज हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा ये कि ये हमारी कोई इबादत तो नहीं करते थे, ये असल में अपने नफ्स के बंदे थे। असल में तो ये इनके दिल के अंदर जो आता था वो करते थे कि ये तो दुनिया के मजे लूटते रहे हैं और आज जो है वो बहाने बना रहे हैं, इसलिए हम इनसे जो है बरात का इजहार करते हैं। दुनिया की लालच के अंदर ये लगे रहे, लिहाजा हमारा इनके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। वकील अदऊ शुरकाअकुम, और उस वक्त अल्लाह उनसे कहेगा कि बुलाओ अपने शुरका को, अपने शरीकों को जिनको तुम अल्लाह के साथ मिलाते रहे हो। फदअऊहुम, बस वो उनको आवाज देंगे। फलम यस्तजीबू लहुम, लेकिन वो कोई उनका जवाब नहीं देंगे। आवाज तो दी जाएगी लेकिन वो कोई उनको जवाब नहीं आएगा वापस। वराअल अज़ाब, और वो अज़ाब को देख लेंगे। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, कि काश वो हिदायत के रास्ते पर होते। कि उस वक्त कि दुनिया के अंदर तो वो लालच के अंदर लोगों के साथ मिलकर अल्लाह को शरीक, अल्लाह के साथ जो है वो शरीक भी बनाए और दुनियावी लालच के अंदर लगे रहे, लेकिन कल वही लोग उनसे जो है वो बरात का, बरी होने का इजहार कर देंगे और कोई भी उनकी जगह जो है वो अजाब नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए वो पुकारेंगे जरूर, लेकिन उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं आएगा और उस वक्त अजाब को वो देख लेंगे। काश कि वो हिदायत याफ्ता होते। ये जो दुनिया के अंदर इंसान के अल्लाह के अहकामात पर चला होता है, तो आज उसको ये दिन जो है वो ना देखना पड़ता। वयौम युनादीहिम, और उस दिन पुकारा जाएगा। फयक़ूलु माज़ा अजब्तुल मुरसलीन, अजब्तुमुल मुरसलीन, और उस दिन उनको ये कहा जाएगा कि तुमने रसूलों का जो है वो क्या जवाब दिया था, कि जब हमारी तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह के पैगंबर आए, रसूल आए, तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम तुम्हारे सामने रखा था, तो तुमने उन्हें क्या जवाब दिया था? तुमने उन्हें जो है वो उनकी बात को माना था या उनकी बात का मजाक उड़ाया था? फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ, तो उन पर तमाम खबरें अंधी कर दी जाएंगी। यौमइज़िन, उस दिन, फ़हुम ला यतसाअलून, और वो किसी चीज के बारे में जो है वो उनसे नहीं पूछ सकेंगे। यानी जो भी है कि अंबिया कराम के हवाले से ज़ाहिर है उन लोगों ने, उन्होंने अंबिया कराम का मजाक उड़ाया, उनकी बात को नहीं माना, बात को मानने के बजाय हठधर्मी इख्तियार की, तो कल वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जवाब दे सकेंगे। गोया उनकी ज़ुबानें जो है वो खामोश हो जाएंगी, उनकी ज़ुबानें कोई जवाब जो है वो नहीं दे सकेंगी। तो इसलिए कहा गया कि उनके हवाले से जितनी भी बातें हैं वो ज़ाहिर है उनको पता है कि हमने अंबिया के साथ क्या किया। अंबिया को उनकी बातों को झुठलाया, उनको सताया, उन पर जो है वो तरह तरह की आवाज़ें और इल्ज़ामात और बोझ जब उनको हर लिहाज से मुश्किलात के अंदर डाला, तो लिहाजा आज उन लोगों का यही हाल होगा कि उनको जहन्नम के अंदर जो है वो डाला जाएगा। तो इसलिए वो लोग वहाँ पर कोई भी उनका मददगार नहीं होगा, वहाँ पर फैसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह का होगा। और जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, तो कर उनका अंजाम यही होगा। तो ये उन लोगों का तज़किरा है कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, अल्लाह के साथ जो है वो शरीक ठहराते रहे,
اور دنیاوی زندگی کے مزے جو ہے وہ لوٹتے رہے تو کل آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کل ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیات کے اندر پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔